اور اس وقت AMU سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں AMU کے باب سید پر لڑکیاں دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں۔ علی گڑھ کی جو مقامی لڑکیاں ہیں وہ دھرنے پر بیٹھی ہیں، اپنے ساتھیوں کی تحریک کو آگے بڑھانے کا ان لڑکیوں نے عزم ظاہر کیا ہے اور جو ان کے ساتھی چلے گئے تھے اپنے اپنے شہروں تک ان کی واپسی تک دھرنا دینے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ واپس لینے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ AMU میں پولیس کارروائی کی بھی ان لڑکیوں نے مذمت کی ہے۔ تو علی گڑھ سے AMU سے بے حد اہم خبر جہاں باب سید پر لڑکیاں دھرنے پر بیٹھ گئی ہیں۔ اور شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج میں جمال پور میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار بند رکھے ہیں۔ علی گڑھ کی ہم بات کر رہے ہیں جہاں کے جمال پور میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار کو بند کر دیا ہے۔ شہر مفتی خالد حمید کے سمجھانے پر یہ احتجاج ختم ہوا ہے۔ تو علی گڑھ سے کافی اہم خبر شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف، وہاں پر لگاتار احتجاج جاری ہے۔ علی گڑھ کے علاقے جمال پور میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں، لوگوں نے اپنے کاروبار کو بند کر کے احتجاج کیا۔ شہر مفتی خالد حمید کے سمجھانے پر یہ احتجاج ختم ہوا۔ اور چلیے سیدھے رخ کریں گے ہمارے ساتھی کامران کا۔ کامران، آپ سے جاننا چاہیں گے اس وقت وہاں پر بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں بھی دھرنے پر بیٹھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں، کیا کچھ وہاں پر اس وقت نظارہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ جی ہنا، میں بتا دوں آپ کو کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر آج صبح کچھ طالبات نکل کر آئیں، انہوں نے باب سید کے اوپر باقاعدہ پوسٹر ہاتھوں میں لے کر دھرنا شروع کر دیا ہے اور ان کا واضح طور پہ کہنا ہے کہ جو تحریک ہمارے بھائیوں نے شروع کی تھی آج سے 4 دن پہلے، اب یونیورسٹی بند ہونے کی وجہ سے ان کو گھروں کو بھیج دیا گیا ہے، تو اس تحریک کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے۔ یہ ساری لڑکیاں خود کو علی گڑھ کا ہی مقامی بتا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں اور علی گڑھ کے ہی رہنے والے ہیں، تو ہاسٹل خالی کرا لیے گئے ہیں، مگر ہم اپنے گھروں سے یہاں آئیں گے اور دھرنے پر بیٹھیں گے اور اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے۔ جہاں تک بات شہر کی ہے تو شہر کے اندر ایک جگہ ہے جمال پور، وہاں بڑی تعداد میں آج صبح سے لوگ سڑکوں پر نکل کر آئے، بتایا جا رہا ہے تقریباً 2 سے 3 ہزار کی تعداد میں لوگ تھے، سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر آئے اور سڑک پر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ ان کا بھی واضح طور پہ یہی مطالبہ تھا کہ جو CAA ہے اس کو واپس لیا جائے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلباء کے اوپر جس طرح سے زیادتی کی گئی ہے اور ان کے اوپر جو پوری طریقے سے ایک طرح سے جو ان کے اوپر جو مقدمے لگائے گئے ہیں وہ مقدمے پوری طریقے سے واپس لیے جائیں۔ جی نا جی کامران، آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں، جو طلبہ ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں، وہاں پر چھٹی کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے، اس سب کے بیچ وہاں پر تعداد کیسی نظر آ رہی ہے طلبہ کی؟ تعداد تو ابھی فی الحال کم ہے، تقریباً 30 سے 40 لوگ ہیں جو وہاں دھرنے پر موجود ہیں باب سید پر، مگر یہ تعداد جیسے جیسے وقت بڑھ رہا ہے یہ تعداد بھی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم چاہے ایک بھی یہاں رہے گا تو بھی اس احتجاج کو جاری رکھے گا، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے احتجاج کرنا اور کسی بھی چیز کے خلاف اگر کوئی ان ڈیموکریٹک چیز ہوئی ہے تو اس کے خلاف ہم جمہوری طریقے سے ہی احتجاج درج کرائیں گے۔ فی الحال باب سید کے اوپر صرف لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور اتنی سخت ٹھنڈ کے اندر لڑکیوں کا بیٹھنا اس بات کو بتاتا ہے کہ لڑکیاں بہت شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کر رہی ہیں کہ آج اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے یہ آواز اٹھی ہے تو انتظامیہ کے اور ضلع انتظامیہ کے دبانے سے یہ آواز نہ دبے اور اس احتجاج کو مسلسل جاری رکھا جائے۔ جی کامران، ہم لوگوں نے بہت اس طرح کے احتجاج کو دیکھا ہے اور خاص طور سے AMU کی اگر بات کریں تو وہاں پہ اس طرح کے احتجاج ہم نے لگاتار دیکھے ہیں، لیکن شاید یہ ایسا پہلی بار ہے جب لڑکیوں نے کمان سنبھال لی ہے۔ کیا ان لڑکیوں کے ساتھ وہاں کا جو ٹیچنگ اسٹاف ہے، وہاں کا جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہے، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، ان سب کا ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جی بالکل، علی گڑھ کے اندر یہ ایک بہت اچھی بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر اس بار لڑکیاں لیڈ کر رہی ہیں کوئی بھی پروٹیسٹ ہو، اور یہی بات ہم شہر کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں۔ شہر کے اندر بھی خاص طور سے عورتیں نکل کر آ رہی ہیں۔ کل جس طرح سے اوپر کوٹ کا علاقہ ہے یا دھوت پور کا علاقہ ہے یا جمال پور کا علاقہ ہے، وہاں عورتوں نے لیڈ کیا اور عورتیں خود دھرنے پر بیٹھی۔ جمال پور میں تو رات کو تقریباً 9 بجے تک تقریباً 400 سے 500 عورتیں سڑک پر بیٹھی رہیں۔ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جن لڑکوں کے اوپر پولیس نے کارروائی کی ہے، جن کو حراست میں لیا ہے، انہیں واپس لیا جائے۔ اور شہر کے اندر جس طرح سے یہ پورا موومنٹ چلا ہے، شہر کے چاروں حصوں کے اندر لوگ نکل کر آئے، اس کا اثر بھی ہوا کہ دیر رات پولیس نے جو ہے جن لڑکوں کو حراست میں لیا تھا ان لڑکوں کو پولیس نے چھوڑ دیا۔ تو
तो अब ये एक मूवमेंट है, पूरा इस मूवमेंट को पूरी तरीके से लोग चला रहे हैं। और अब जिस तरह से हॉस्टल्स खाली हो गए हैं तो अमन तो है, मगर जिस तरह से शहर के अंदर पूरी इसकी सारी चीजें सामने नजर आ रही हैं और एहतजाज दर्ज हो रहा है, तो ये एक बड़ा मसला है। आज खुद शहर मुफ्ती ने आके उस एहतजाज को कहीं ना कहीं खत्म कराने की कोशिश की है और ये कहा है कि शहर मुफ्ती ने कि हमें अपने जमहूरी हक पर रहना है और जमहूरी तरीके से एहतजाज करना है, किसी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। उस शहर मुफ्ती की हिदायत पर और उनके समझाने पर बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को वापस हुए हैं, मगर बाजार अभी भी बंद है। लोगों ने एहतजाजन बाजारों को बंद किया हुआ है और उनका यही मुतालबा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तुलबा के साथ जिस तरह की ज्यादती हुई है, जिस तरह से ये एक एक्ट पूरा लाया गया है, कामरान आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और ब्रेकिंग आ रही है, उसके ताल्लुक से भी हम आपसे पूछेंगे। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर ये भी है कि एएमयू में पुलिस की जो जारहियत की तस्वीरें हैं वो मंजर आम पर आई हैं। दरअसल दिल्ली के प्रेस क्लब में ये तस्वीरें जारी की गई हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुलिस तलबा को किस तरह से खींच कर वैन में डाल रही है। हॉस्टल से खींचकर तलबा को मारते हुए पुलिस जो है वो ले गई है। तो आज जो दिल्ली प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जिसमें जामिया और एएमयू के तमाम जो स्टूडेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे, उसी में पुलिस की जारहियत की ये तस्वीरें मंजर आम पर आई हैं और इसमें साफ देखा जा सकता है। देखिए हम विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पुलिस तलबा को खींचकर वैन में डाल रही है। हॉस्टल से खींचकर, उनके रूम से खींचकर तलबा को मारते हुए अलीगढ़ में पुलिस लेके गई। तो एएमयू में पुलिस की जारहियत की तस्वीरें मंजर आम पर आई है। चलिए एक बार फिर से हम बात करना चाहेंगे कामरान से। कामरान, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि इस वक्त एएमयू में पुलिस की जो जारहियत की तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। जी ना, बिल्कुल ये सही तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से पुलिस बाब सैयद के अंदर घुसी और फिर हॉस्टलों तक पहुंच गई और तलबा को कसी घसीट कर लाई और उसने वहां पर लाकर गाड़ी के अंदर बिठाला और तकरीबन 26 तलबा को उन्होंने हिरासत में लिया और फिर वहां जदोकूब जिस तरह से तलबा ने किया, तो यहाँ अलीगढ़ में इंटरनेट खिदमत बंद होने की वजह से वो तस्वीरें तब सामने नहीं आ पाई थी, मगर अब जिस तरह से दिल्ली से ये तस्वीरें जारी हुई हैं तो ये एक वाज़ेह सबूत है इस बात का कि अलीगढ़ पुलिस ने बहुत ज्यादा बर्बरियत की है तलबा के साथ और तलबा का गुस्सा इसीलिए बहुत ज्यादा शदीद है और इसीलिए उनके जायज मुतालबात हैं। उनका ये कहना है कि कैंपस के अंदर पुलिस किस तरह से घुसी। इसमें एक बड़ा सवाल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के ऊपर भी उठता है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने आखिर इस तरह के कौन से हालात थे जो उनको इजाजत देनी पड़ी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर घुसने की, क्योंकि पुलिस तो ये कहकर अपना दामन बचा रही है कि हमें यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अंदर घुसने की दावत दी थी और ये कहा था कि आप आइए और लॉ एंड ऑर्डर को संभालिए, क्योंकि यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं आईपीएस अब्दुल हमीद, उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि बैड एलिमेंट कैंपस के अंदर मौजूद हैं, उनको हटाने के लिए हमने पुलिस को अंदर बुलाया था। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पुलिस अंदर आई है, एएमयू एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पर आई है और पुलिस ने उसके बाद जिस तरह की ज्यादती की है वो बिल्कुल भी किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं की जा सकती। तलबा यहाँ हमारी कई अस्पतालों में देखा हमने, तलबा अभी भी जख्मी पड़े हुए हैं। एक तलबा के तो इस तरह के बताया जाता है कि उसके हाथ का पूरा को जख्मी हो गया है। जी कामरान, कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी गायब भी बताए जा रहे हैं, मिसिंग बताए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कोई जानकारी? जी, अभी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से जब कल रात को भी बात हुई थी, आज सुबह भी बात हुई है, तो अभी वो वाज़ेह तौर पे ये कोई कहने की पोजीशन में स्टूडेंट गायब है। उन्होंने कहा है कि हमने जो है 55 स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर की है नेम, और उसके अलावा अज्ञात में उन्होंने तकरीबन 800 से 900 स्टूडेंट को लिया है और जिन 26 स्टूडेंट्स को उन्होंने हिरासत में लिया था उनका कहना यह है कि उन स्टूडेंट्स को हमने छोड़ दिया है, मगर छोड़ दिया है ये बात सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से की गई है और एहतजाज को इन्होंने खत्म करा दिया है, मगर अभी भी आवाज ये उठ रही है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने घरों को नहीं पहुंचे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंतजामिया का अभी तक कोई एक वाज़ेह बयान ऐसा नहीं आया है कि उन्होंने इस तरह का कुछ किया हो या उन्हें ये लग रहा हो कि हाँ हमारे जो तलबा एडमिनिस्ट्रेशन के उसमें है, गिरफ्त में है, उनको छुड़ाने के लिए हमें कोई पेशरफ्त करनी चाहिए। तो ये अगर शहर का मूवमेंट अगर खड़ा नहीं होता और शहर के लोग एएमयू तलबा की हिमायत में नहीं आते तो ये एक बड़ा मसला बन जाता है, क्योंकि तलबा पुलिस की हिरासत में थे और वो अभी तक नहीं छूटे थे। तो कल रात के बाद में इस तरह के हालात हैं। जी ना जी कामरान, आखिरी सवाल, जहां कहना है कि हम जमहूरी तरीके से अपना एहतजाज दर्ज कराएंगे और हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो अपने कहना उनका ये है कि हम इस एहतजाज को पूरा मन रखेंगे, इसको एहतजाज जो रहेगा हमारा उसके अंदर तशद्दुद नहीं होगा किसी भी तरीके का। जी, तो ये एक अच्छा मैसेज है उनका। जी कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीली जानकारी अलीगढ़ से देने के लिए।